السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ آج شب قدر کے تعلق سے کچھ ضروری اہم گفتگو کریں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا کہ رمضان کا مہینہ نکلتے نکلتے 20 روزے ہو گئے آج، اور آج کی رات سے شب قدر کی طاق راتوں میں سے ایک رات آج بھی ہے، 21ویں رات جسے کہتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمائی ہی، بلکہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو اتارا کہ ایک بات یہاں پر ہم یہ سمجھے کہ پوری دنیا کے اندر انسانوں کے اندر مخلوقات کے اعتبار سے اور تکوینی نظام کے اعتبار سے کوئی چیز برابر نہیں ہے۔ کسی نہ کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح ایک طرف شیر اور ہاتھی جس طرح مضبوط اور طاقت کے اعتبار سے مضبوط ہے، تو دوسری طرف ایک بکری کمزور ہے۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی چیز پر فضیلت حاصل ہے کہ تمام مہینے ایک جیسے نہیں ہیں، ایک مہینہ اس میں افضل ہے رمضان کا مہینہ۔ پورے ہفتے کے اندر جو دن ہے وہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان دنوں کے اندر جمعہ کے دن کو سب سے بڑی فضیلت حاصل ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، کہ سید الایامی یوم الجمعہ، کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار۔ اسی طریقے سے کہ 5 اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتیں ایسی عطا فرمائی جو دوسری تمام راتوں سے افضل ہے۔ اس میں ایک تو یوم عرفہ کی رات ہے جس کو 9 ذی الحجہ کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک رات 15ویں شعبان کی رات ہے، شب برات جسے کہتے ہیں، اور تیسری رات عید کی رات ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، چوتھی رات بقرعید کی رات ہے، اور 5ویں رات وہ شب قدر کی رات ہے۔ ان 5 راتوں میں سے بھی سب سے افضل شب قدر ہے۔ شب قدر کی اہمیت اور فضیلت خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل سورت شب قدر کے نام سے نازل فرما دی، سورۃ القدر، اور اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے وہی فضیلت کے لیے کافی ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسی رات کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ یہ شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اس رات کے اندر اس کتاب کو نازل فرمایا جو تمام کتابوں کے اوپر سب سے بڑی کتاب ہے، جس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو انسانوں کے لیے اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن کریم کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا اور شب قدر میں نازل فرمایا۔ اور کوئی جو بہت بڑی چیز ہوتی ہے تو ایک خاص وقت ہمیں دی جاتی ہے، شب قدر کے اندر اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا۔ اسی رات کے اندر فرشتے آسمان سے زمینوں پر آتے ہیں، اور جو بندہ یا بندی اس رات کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، نمازوں میں، تلاوت میں، اللہ کی دعا میں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کی دعاؤں کے اوپر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہوتے ہیں کہ جاؤ میرے بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو، اور فرشتے آمین کہیں اور قبول نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس رات کے اندر تو دعاؤں کا اہتمام کرنا، عبادت کا اہتمام کرنا۔ حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے کہ اس رات کے اندر گویا فرشتے ملاقات کرتے ہیں لوگوں سے، ذکر کرنے والوں سے، نماز پڑھنے والوں سے۔ اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس رات کو پاوے تو اس میں کون سی دعا پڑھے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹی سی دعا بتائی۔ یہ دعا چاہے چھوٹی سی لیکن معنوں کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔
अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन, कि अल्लाह अब तो माफ़ करने वाले हैं, माफ़ करने वाले को पसंद फरमाते हैं। फ़अफ़ु अन्नी, मुझे भी और मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। इस रात के अंदर जो है इस दुआ का अहतमाम करना, इसीलिए जो है एतिकाफ़ को सुन्नत करार दिया कि इस रात के अंदर जो है एतिकाफ़ में बैठकर इस रात को तलाश किया जावे और ताक रातों के अंदर जागने का अहतमाम किया जावे। 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और इसी तरीके से 29वीं रात, ये सारी ताक रातों में शुमार की जाती हैं। इन रातों के अंदर जो है अल्लाह के सामने उठकर इबादतें की जावे। गोया इस रात के अंदर हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सुबह तक ये आवाज़ लगती है कि है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि उसकी मग़फ़िरत की जावे, है कोई रिस्क तलब करने वाला कि उसको रिस्क दिया जावे, है कोई मुसीबत के अंदर फंसा हुआ कि वो अपनी मुसीबत के बारे में अल्लाह से दुआ करे और उसकी मुसीबत को हटा दिया जावे। ये सुबह तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होता है। इस रात के अंदर जो है अपने आप को जो है इबादतों के अंदर मशगूल रखना, गोया आखिरी अशरा जो है वो मुकम्मल इबादतों का है। उसके अंदर अल्लाह ने एतिकाफ़ को रख दिया, जहन्नम से खुलासी को रख दिया, शब क़दर को रख दिया, ताकरातों को रख दिया, कि आखिर में अल्लाह तबारक व तआला जो है ने बंदों को देते हैं कि नमाज के आखिर में दुआ कबूल होती है। जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है, उसके अंदर अल्लाह ने दुआ को भी छुपा, दुआ की कबूलियत को छुपा लिया है कि आखिरी दिनों के अंदर अल्लाह देते हैं कि रमज़ान के आखिरी रातों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को देने का अहतमाम फरमाते। जहन्नम से खुलासी है, शब क़दर को आखिर में रखा अल्लाह ने। गोया आखिर में बंदे जो है रमज़ान जाते जाते अल्लाह से मग़फ़िरत को ले लेवे, अपनी अल्लाह की रहमत को ले लेवे, अपने गुनाहों को माफ़ करा लेवे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ऐलान होते हैं। तो हम इन ताक रातों के अंदर जो है कुरान की तिलावत का खूब अहतमाम करें और जो है नमाज़ों का अहतमाम करें, दुआओं का अहतमाम करें, सदक़ात का अहतमाम करें। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि ये रात जो है लैलतुल क़द्र की रात, लैलतुल क़द्र जो है शब क़द्र जिसको कहा जाता है, ये 1000 महीनों से बेहतर है। यानी इस एक रात के अंदर इबादत करना, नमाज़ें पढ़ना, तिलावत करना, 1000 रात में जो है इबादतें की जावे उसके बराबर है। 1000 तो जो है एक अदद बताया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो जो है उससे भी ज़्यादा देने पर कादिर है। 1000 रातों से भी अल्लाह तबारक व तआला देने पर कादिर है। लेकिन कितना आसान है कि इस रात के अंदर जाकर अल्लाह की इबादत कर ली जावे और 1000 महीनों की इबादतों का सवाब ले लिया जावे। इस रात के अंदर जो है इबादतों का अहतमाम करना, दुआओं का अहतमाम करना, उम्मत के लिए मांगना, अपने लिए मांगना, अपने घर वालों के लिए मांगना, और हो सके तो एतिकाफ़ में बैठना, कि ये सुन्नत है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, मरते दम तक ये सुन्नत रही है आपकी वफ़ात तक कि इसका अहतमाम करते थे और शब क़द्र को उसमें तलाश करते थे। और जागना सिर्फ जागना नहीं होना चाहिए। हम जागने का मतलब ये समझे कि चलो जाग लो और खेल लो, कूद लो। अब शैतान जो है इसमें भड़का देता है कि जगा तो देता है, जग तो जाते हैं, लेकिन साथ साथ में वो जगने के बाद जो है बातों के अंदर, फजूल चीज़ों के अंदर, घूमने के अंदर, चीज़ों के ख़रीदनों के अंदर ऐसे मशगूल हो जाते हैं कि जो है शैतान इस रात से हटा देता है, नफ्स से इस रात से हटा देता है। तो इस रात का अहतमाम करना, अपनी सारी ख़रीदों को 10 दिन से पहले ही मुकम्मल कर लेना कि आखिरी 10 दिन तो अल्लाह के लिए है, इबादत के लिए, कुरान की तिलावत के लिए है, सब कुछ अल्लाह के लिए है। इसीलिए जो है आपसे गुजारिश भी है कि इन रातों के अंदर जो है अपने आप को इबादत में खूब मशगूल रखे। और जो है मगरिब के बाद से जो है 10 दिन जो है शुरू हो जाएंगे, आखिरी 10 दिन। और आज का दिन जो है ताक रातों में से हैं, तो आज भी जो है दुआ करने का, तिलावत का, नमाज़ों का अहतमाम किया जावे। अपने घरों पर रहकर अपने घर की मस्तूरात को भी जो है दुआओं के अंदर जो है, इबादतों के अंदर जो है गुजारने की उनको तरगीब दी जावे कि वो लोग भी जो है अल्लाह से मांगने में, दुआ करने में, कुरान की तिलावत में अपना वक्त गुजारें।
اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔